अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारिश देखो जी तुसी किद्दां अल्लाह पाक दी रहमत हो रही है। बस अल्लाह सुनिया इन्नी की करी कि ना साडा नुकसान होवे ना किसी दा होवे। सुने जो सुकेगा ना उदों बहुत ही अच्छा लगू। दस मैं अग बाल दी होने का ख्याल कर ला। नीरू मैं बना दिता उस्ताद जी, आ नीरू बनया पे लोहे दा गिरमाला उठे ते ओ बेच रख के लोहे दा गिरमाला किथे रखया? ओ बेच खुडे च। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह जी असी ठीक हाँ ते उम्मीद करते हैं तुसी भी ठीक होवोगे। ते अज जी माशाअल्लाह साडा कमरे दा काम खत्म हो गया ते ए मैं रख दिते तोड़े छोड़े क्योंकि उत्तू जड़ा ना ए सलाबा छिलना वा ते ओ इत्थे मिट्टी ना आवे। हुण जी साडी लिपाई होनी बाहरों लिपाई करके ते फिर इंशाअल्लाह ताला वेड़े दी सैटिंग करनी है क्योंकि देखो किन्ना गंद वजया पे, सारा गंद भैड़ा लग रहा बेड़ा। गारा भी जी असी बना लिया, मूँह हथ पैर हुण धो के हटे हाँ ते नाश्ता किया ते माशाअल्लाह जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैगा वा लाल मिट्टी बरतना वाली, गोबर ते तूड़ी, तीन चीज़ों का मिक्स गारा बनाया। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। सारे नू सलाम दुआ करो मेरे धियां पुत्त, मावां नू भैणां नू। अच्छा दफ्तर मैं सोच रहा कि जी आप लिपाई की हुई ना जी असी ये 2 सर्दियां कट गई है ते 2 ही गर्मियां कट गई है। कट गई जी लिपाई की हुई है ते उत्तू सिर्फ खराब हुई सी ते थल्यों जी देखो उदा ही सही है या थल्यों आ सलाबा लगा है। लाल मिट्टी गोबर ते तूड़ी दी लिपाई इंज जिवें प्लस्तर है। 2 सालां दे विच बल्कि 4 सीजनां दे विच तक प्लस्तर भी होंदा ना तो वो भी थोड़ा बहुत खराब हो ही जाना सी ते इस वास्ते जी असी लाल मिट्टी दी लिपाई करदे हां ये 3 चीज़ां दी ताकि लिपाई मजबूत रवे। हाँ जी अम्मी की कर हैं ते अम्मी उत्थे मिट्टी बहुती पाउणी है जो पैप चुक के बाहर खिंचना सटना मिट्टी अम्मी पैनी उधर मिट्टी उधर हैगी तुसी एवें ते इहनू अम्मी तुसी कुंज के अंदर रखो क्लोज करके। आए आए मेरी मां मैं मां मोढे दबाना कुटा ले आओ किथे रखनी सफतर इनदे थल्ले तक जेडी ना थोड़ी मिट्टी जेडी थल्ले इनू भी पोड़ देते क्योंकि थल्ले भी होगा है जेडी ना सलाबा लगा है। आ देखो जी दीवार दे विच भी स्योंक बड़ी हुई है। इन यानी कि अपनी जगह बनाई सी कि गर्मियों च मैं निकलांगी तो फिर इन्हां दे बाले शाले ते लकड़ी जेडी सारी खावांगी हैं दीवारां नू बेकार करांगे। हाँ ये शुक्र है सानू लभ गई है। आ थल्ले तक भी हैगी। आ वेख खोड नजर आई आ वेख ओ लुक गई। मां जिस तेसी चक्की है तो मां का तेसी मार दे नहीं जी ठीक है। फिलहाल तो जी ना जी घर घुर तोड़ दिता अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसा कि तुसी वेख रहे हो जी हुण साडी दीवार फ्रंट वाली छाणी गई सी हुण जी लिपाई असी शुरू कर दी है ते बंदे दे हथ दा कमाल देखो तुसी ए जो सुकेगा ना उदों बहुत ही अच्छा लगू। ऐदा ही है ना क्यों वीरे? ले भी जड़ा ना आप उत्ते मोटा ला रहे हैं ताकि ये मजबूत ज्यादा देर चले। ये तो पिछली बारी जिन्नियां बारिशां हुई ना उन्होंने बहुता खराब कर दिता जी। अगर इन्नियां बारिशां ना होंदियां ते हजे खराब नहीं सी होनी दीवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सी भी ठीक है। अल्लाह पाक थानू खुश रखे। बाद देखिए जी अज दा ब्लॉग कर दें स्टार्ट। दीवार जी साडी इन्नी कंप्लीट हो गई है तकरीबन अद्धी क्योंकि इधर रह गया ते आला रह गया लंबाई करने वाला जाला ते मैं जी हुण सोच रहा कि इधर असी बनाना किचन ते आ सीमेंट दी बड़ियां और निकली हुई खराब यानी कि दीवार प्लेन नहीं है ते तेसी मेरे कोल है। मैं ना इधरों मैं झाड़ना शुरू कर दिया ना दीवार थोड़ी ना प्लेन हो जाएगी। जी आगे निकली हुई ना इस तरह ये झाड़ देंगे तो दीवार प्लेन हो जाएगी। हाँ जी की इरादा आलू मटर शोरबे वाले बना लिए अज हैं? चलो तू प्याज प्यूज कट तो मैं मटर ते आलू पे नहीं कोई नहीं पे चल मैं मटर ते प्याज कह रहा आलू लेके आया बाकी मसाला मसूलत सारा है ना। चलो जी सफदर अज आप आलू मटर शोरे सालन रोटी खानी है ठीक है ना। हाँ तो माशाल्लाह जी दीवार भी साड़ी इन्नी होगी फ्रंट आ हिस्सा रह गया
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਤੇ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਮਟਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ। अस्सलामु अलैकुम। लो जी है आलू मटर आ गए। धनिया लेके आया, आलू लेके आया ते आलू किलो लेना, अद्धा किलो मटर लेना। अद्धे आलू हुण पका लेना ते अद्धे आलू रख ले। अग जी मैं बाल रहा हांडी वास्ते। धुआं देखो कितना हो गया। इधर साडी जन्नत कोल सुती है ते मैं कहीं बाहर कढ़ के चलाने ताकि इधर धुआं ना होवे। धुआं मैं तां कीता, मैं सफदर ते मक्खी ला ली है। ठीक है ना, मैं धुआं मक्खियां उड़ियां, मक्खी चो लवांगे। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਧੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਰਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਡਲੀ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। हाँ यह तो गुड बात हो गई। सालन दी रात चटनी दे है, ਉਹ ਚਟਨੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ रहते वास्ते फ्रीज है। बड़ी चलाक है। फिर एवें मुंह च मेरे पानी कढ़ाई जानी। चलो थानू मैं बना दूंगी। लो जी बदल जड़े फिर बनने शुरू हो गए क्योंकि सूरज भी नजर नहीं आ रहा। सफदर अल्लाह पाक सिर्फ साडी अपनी पारू जड़ा है ना, अल्लाह पाक अपनी पारू जड़ा ना मीह नहीं वसांदा पिया कि इन्हां दा समान बाहर पिया है। ये हिसाब ला ला। अल्लाह पाक अपनी खास रहमत कर रहा है। जल्दी जल्दी अपना कमरा सुके ते आपां समान रखिए। ये हुण पता नहीं कदों रखिंदा है, कल परसों 2 दिन बाद, ये भी सुर कोई नहीं क्योंकि तो कर लेनियां 2 छुट्टियां ते फिर मैं कल्ले ने समान रख नहीं सकदा क्योंकि जी सफदर ने पेकियां ते जाना, यानी कि सोहरियां ते नाले दवाई दुई लैन जाना। क्यों सफदर पेकियां ते जाना, सोहरियां ते जाना? सोहरियां ते जाना जी, पेकियां ते नहीं जाना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी साडा सारा कमरा लिपाई हो गया ते जी हुण साडी रोटी दी वारी आ गई। चौधरी साहब होरी बह के खा रहे हैं। एदी रोटी है, इधर मेरी रोटी पई ते शोरा ते खुला शोरबा। मौजा मार, भावें पी ते भावें डुबियां मार। सही है। जेड़ी मेरी भैन ने या भरा ने या किसी ने खानी तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हांडी चटनी तैयार करके ते रोटी खाना शाना खा लिया वा ते हुण जेड़ा ना मैं बाकी बर्तन मेरे हाथ च नजर आ रहे, मैं हुण बाकी सारे जड़न कढ के रखती है ते कमरे च मेरी नज़र पई ना ते मैं क्या लग लो कि शाम का टाइम पानी लगाना सी कमरे नूं ते नहीं लगाया ते त्रेल देखो कितना दूसरा सलाबा जिहा हो गया कि इनू फर्श नूं ना पानी लाने की जरूरत नहीं पई। हाँ अजे भी वो त्रेल है गई, हाँ जी यानी कि अंदर नमी इन्नी है कि पैर गिला हो जाता, फुल पैर गिला। मैं तो बूंदा देख के इनू त्रेल बना देता। छत बंद है, ये बूंदा वहाँ नमी है इस दरअसल। सही चलो नवी समझ ते आ गई। चलो हुण जेड़ा ना अंदर जाके देख रहे हैं सारे जाने, तू मैं अम्मी और अपनी यूट्यूब फैमिली नूं दिखाने हैं कि अंदरों साडा सारा फर्श जेड़ा ना किदां दा खराब नहीं, उंज पत्थर होया पिया। सुक्का कित्थे पिया, उदां पत्थर होया पिया, लेकिन ये नमी सुकेगी तो फिर सुकना। ते अंदर जाके देख रहे हैं खुद भी ते अपनी यूट्यूब फैमिली नूं दिखाने हैं। तू सालन सुलन पा लो नहीं देर च। अल्हम्दुलिल्लाह जी अंदरों साडा कुछ इस तरह फर्श लगे है ते मैं क्या जी ये भी शेयर तुहाडे नाल करना चाहिए। दीवारां तो देखो जिथे जिथे सलाबा सी असीं इहदी इत्थे प्लस्तर कर दिता है ते इधर भी उच्चा कर दिता क्योंकि पेटियां दी बैक साइड सी ते इत्थे सलाबा ज़्यादा साडा लग्या होया सी ते इधर है कच्ची दीवार है, जिस तरह तुसीं देखिया किल लाया सी, किल ला के उत्ते प्लस्तर कीता ते माशाअल्लाह फर्श जेड़ा ना बड़ा सोहना ते प्लेन बना होया। ये है कि दोपहर साडा स्लिप होंदा। भैन भाइयों के कमेंट आए सी कि भाई तुहाडे 2 पक्खे लगे ते तुसीं ये चला दिओ ते ये सुक जाएगा ते मैं कि इस तो बेहतर है, गल वाकई सही है, मेरे तो याद नहीं सी। फिर हुण 2 पक्खे चलाए हुए सी मैं ते हुण ही बंद कीते वीडियो बनाउण वास्ते। मैं कि जेड़ा ना शोर ना होवे ते पक्खे चल रहे साडे 2 घंटे चलाने तक हवा नाल जिहड़ी कच्ची दीवार है ये भी सुक जाओ ते फर्श भी सुक जाओ। अज वैसे मैं इहदे च पानी लाया। फर्श साडा किदां दा बनिया तुसीं कमेंट करके जरूर दसना। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾੜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।
11 ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਲਾਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਫਦਰ? ਐਵੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ 1317 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਇਹ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਚਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿਲਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਲਵੋਗੇ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂ 10 15 12 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1000 ਇੱਟ 14.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਟ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ। ਜਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਫਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਨੀ ਕੋਮੀ ਕਰੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਪਿਨਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਛਾਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਪਿਨਰ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਪਿਨਰ ਰਹੇਗੀ। ਆ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਛਾਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਖਿੱਚ ਦੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਫੁਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਛਾਪਰ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ अल्लाह खैर करे बस, क्योंकि साडा कमरा भी मुकद्दस अपना लिपाई होया ताज़ा ताज़ा। बस अल्लाह पाक खैर करे सोने रब्बा। रोकी अल्लाह पाक ने, वैसे कह रहा है ज़ाहिर है हुण इत्थे थोड़ी बहुत करनी है ना अल्लाह पाक ने। हाँ हडू इंज भी नहीं रोकी हुई। बाकी पासे बहुत तेज़ हो रही बारिश, सिर्फ अपने नहीं हो रही। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਆ ਇੰਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਮ ਜੁਮ ਜਾਣਾ। ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛਾਪਰ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੱਗ ਪਲੁੱਗ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੰਗੀਲੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋ ਬੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿਣ ਮਿਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁੱਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਾ ਰੋੜੀ ਦਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਆ ਰੋੜੀ? ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਪਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਗਰਮਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਸਫਦਰ ਉਹ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰਮਾਲਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਕਿਆ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆਲਾ ਤੇ ਛਾਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਛਾਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਲਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ अम्मी जान वाह, कि सुरमा पा रहे हो, दवाई पा रहे हो? हाँ जी मुकद्दस किदा ये मां धी दोने छुप छुप के गल्लां कर रहे हो? वाह जी वाह, की गल्लां कर रहे हो? मैं क्या बहुत अखा खोलिए सो फिर। खोल दिया। अच्छा इधर जी हांडी रखी है ते ये पता नहीं मुकद्दस ऐस बेचारी दी भी सोर कर ले, उत्थे बैठी आ। लकड़ा मैं विच सुटियां हैगियां यार, लकड़ जिहड़ी है सी ओ विच आधी बली अद्धी नहीं बली ते इधर उठ के हिलावे आ तो अग तेज हो गया। हिलावे आ ना ते अग तेज बलिया, लकड़ नूं थोड़ा बहुत हिलांदी थल्ले अग तेज कर दी। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਪਏ, ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕੇ। ਮੁਕੱਦਸ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਾ। ਨੀਰੂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਨੀਰੂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਨੀਰੂ ਲਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਿੜਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਿੜਮਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੇ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ? ਐਸ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕਿਆ ਆਏ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਆ ਕਾਂਡੀ? ਕਾਂਡੀ ਆ ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਆ। ਆਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਰੂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੀਰੂ ਪਾਣਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਨੀਰੂ। ਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਐ ਲੋ ਇੱਧਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ? ਆਗੇ ਸਫਦਰ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਲਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋੜਾ ਪਿਆ, ਰੋੜਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੀਰੂ ਪਾ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਆ ਬੋਰੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਈਏ? ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਦੇने ना, बारिश ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। हाँ तू मुँह हाथ धो, फिर मैं मुँह हाथ धो लेना तो फिर रोटी खाने ते नाल ही बोरे दे देने। सफदर है फट्टी भी धोने वाली रह गई, है भी धोनी है। समान सारा धो लेने तो फिर बह के रोटी खाने, क्योंकि इन्होंने ना धोता तो मसाला मसूला ने उत्ते जम जाना। तो मैं हुण बो दे लेना बोरे, सफदर धो रहा समान। एक बोरा आ गया बोरे जी मैं हुण रखे है क्योंकि पैसे रोटी खान लग गए सी। हाँ सफदर ठीक रखे के बोरे, बेहतरीन हो गए। लेकिन ये कि यार उत्ते पूरे नहीं आए, मैंने ये टेंशन बनी खली है साइडां पूरे बस बारिश आ गई राती। आ जेड़े बोरे आ देख
ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਪੱਕੀ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੇਟ ਭਰ ਤੇ ਬੋਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬੋਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ, ਆਈ ਸਮਝ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਾ ਚੀਜ਼। ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪਰ ਠੀਕ ਪੈਣ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਛਾਪਰ ਸਾਡਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਪੈਣ, ਚਾਦਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਚਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।